Hello everyone. Today we are learn to membership of stock exchange. First, concept of membership of stock exchange. Concept of membership of stock exchange. In the stock exchange, the transaction of trading of securities can be carried on by its member only. The members of a stock exchange are known as the stockbrokers. Specific care is taken while giving membership to a new members in the stock exchange. Because efficiency and effectiveness of stock exchange depend upon sound behavior of its member. The eligible criteria of membership of a stock exchange have been given under the Securities Contract Regulation Rules 1957. यानी कि कोईपण व्यक्ति शेर बजार में प्रत्यक्ष रीते जामीनगीरीना सौदा करी सकतो नथी। आ माटे तेणे शेर बजारनुं सभ्यपद प्राप्त करवुं पड़े छे। जे व्यक्तिने शेर बजारनुं सभ्यपद प्राप्त थाय तेने शेर बजारनो सभ्य कहेवामां आवे छे। शेर बजारनुं सभ्यपद प्राप्त करनारने शेर बजारनो सभासद के दलाल पण कहेवामां आवे छे। આવી વ્યક્તિ સ્વતંત્રપણે અથવા ગ્રાહકો વતી જામીનગીરીઓના સોદા કરી શકે છે. કોઈપણ નવી વ્યક્તિને શેર બજારનું સભ્યપદ આપતા પહેલા વિશેષ સંભાળ રાખવામાં આવે છે, કારણ કે શેર બજારની કાર્યક્ષમતા અને તેના સભ્યોના યોગ્ય વર્તન પર આધાર રાખે છે. શેર બજારનું સભ્યપદ પ્રાપ્ત કરવા માટેની શરતોમાં 1956 સિક્યોરિટીઝ એક્ટનો સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે. Second, eligibility criteria of membership of stock exchange. Eligible criteria of membership of a stock exchange. If a prospective member satisfied following eligible criteria, he is permitted membership of a stock exchange. He should be a citizen of India. यानी कि शेर बजारનું સભ્યપદ પ્રાપ્ત કરવા માટેની શરતો જે વ્યક્તિ આજે હવે બતાવ એ શરતોનું પાલન કરે તેને જ શેર બજારનું સભ્યપદ માટે લાયક ગણવામાં આવે છે. પહેલું તો કે બી અ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા, તો કે તે ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ. હેવ કમ્પ્લીટ 21 યર ઓફ એજ, 21 વર્ષની ઉંમર પૂરી થઈ હોવી જોઈએ. નોટ હેવ બીન ડિક્લેર્ડ અ બેન્કરુપ્ટ ઓફ પ્રૂવડ ઇન્સોલ્વન્ટ, યાની કે નાદાર જાહેર થયેલો ના હોવો જોઈએ. નોટ બી કન્વિન્સ્ડ ઓફ એની ઓફન્સ ઇન્વોલ્વિંગ ફ્રોડ ઓફ ડિસઓનેસ્ટી, દગો કે અપ્રમાણિકતા માટે ગુનેગાર જાહેર થયેલ ન હોવો જોઈએ. ફિફ્થ, એજન્ટ કે દલાલી સિવાય અન્ય કોઈ પણ ધંધા સાથે સંકળાયેલો ના હોવો જોઈએ. સિક્સ્થ, બી સ્પોન્સર્ડ બાય 2 મેમ્બર who have 5 years standing as member. ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષથી સભ્યપદ હોય તેવા કોઈપણ બે સભ્યો દ્વારા સ્પોન્સર થવો જોઈએ. હેવ ટેકન બેચલર્સ ડિગ્રી ફ્રોમ એની રીઓર્ગેનાઇઝ યુનિવર્સિટી, યાની કે કોઈપણ માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરેલી હોવી જોઈએ. નોટ હેવ એની ઇન્ટરેસ્ટ ઓર શેર ઇન એની કંપની ઓર કોર્પોરેશન, કોઈપણ કંપની કે કોર્પોરેશનમાં તેનું હિત હોવું જોઈએ નહીં. નોટ હેવ બીન ડિક્લેર્ડ અ ડિફોલ્ટર ઇન પેમેન્ટ ઇન એની અધર સ્ટોક એક્સચેન્જ,
કોઈપણ શેરબજારનું દેવું ચૂકવવા માટે નિષ્ફળ જાહેર થયેલો ન હોવો જોઈએ. પે એન્ટ્રન્સ ફી એન્ડ ડિપોઝિટ એઝ પર ધ એક્ઝિસ્ટિંગ રૂલ, યાની કે હયાત નિયમ મુજબ પ્રવેશ ફી તરીકે ડિપોઝિટ ચૂકવેલી હોવી જોઈએ. થર્ડ, classification of members of stock exchange. In the stock exchange, only authorized members can carry on trading transaction. શેરબજારમાં ફક્ત સભ્યો દ્વારા જામીનગીરીના વેપારના સોદા થઈ શકે છે. Third, just for convenience, share brokers can appoint clerk, representative, etc. to carry on trading transaction on their behalf and to assess them. જો કે શેરબજારમાં સોદાઓની પતાવટમાં મદદરૂપ થઈ શકે તેવા અધિકૃત કારકુનોને શેર દલાલો નિમી શકાય. By concerning their matter, the members of the stock exchange may be classified in several groups which includes આવી વ્યક્તિ કે જે શેર દલાલ વતી સોદા કરે, સ્વતંત્ર રીતે સોદા કરી શકતા નથી. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને શેરબજારના સભ્યોનું નીચે પ્રમાણે વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે. ફર્સ્ટ, કોમર્શિયલ બ્રોકર્સ એટલે કે કોમર્શિયલ દલાલ. જોબર્સ, ઓથોરાઇઝ ક્લર્ક યાની કે અધિકૃત કારકુનો. રિમાઇઝર્સ, ફ્લોર બ્રોકર્સ, આર્બિટ્રેટર્સ ને સિક્યોરિટી ડીલર્સ એટસેટેરા. Next, listing of securities. Meaning, in a stock exchange, only listed securities can be traded. So, if a company lists its security in the stock exchange, the securities are available for trading. Listing of securities means the procedure whereby a company applied to a stock exchange for admission to dealings of a security. In other words, listing of security means admitting script to trade on the floor of stock exchange. For a company, issuing prospectus of public listing of securities is a monetary. In short, it can be said that listing of securities means permission granted to the securities for its sales or purchase in a reorganized stock exchange. A company can list its securities in more than one stock exchange. યાની કે શેરબજારમાં જામીનગીરીની નોંધણી એટલે જામીનગીરીનો સત્તાવાર રીતે વેપાર થઈ શકે અથવા તેના સોદા થાય તે માટેની સત્તાવાર રીતે નોંધણી કરે. બીજો શબ્દોમાં કહીએ તો કે શેરબજારમાં વેપારી સોદા માટે કંપનીની જામીનગીરીઓને આપવામાં આવતો વિશિષ્ટ હક જે શેર અને જામીનગીરીઓની શેરબજારમાં નોંધણી કરાવી હોય અને તેની યાદીમાં સમાવેશ કર્યો હોય તેના જ ખરીદ વેચાણના સોદા થઈ શકે છે. આમ નોંધણી એટલે માન્ય શેરબજારમાં જામીનગીરીની લે વેચ કરવા માટે તેને આપવામાં આવેલી અનુમતિ. સેકન્ડ, લિસ્ટ ઓફ સિક્યોરિટીઝ. Objective of listing of security: to provide liquidity to securities, to facilitate trading of securities in the organized stock exchange, to protect interest of investment by total disclosure, to mobilize the saving for economic development, to enhance marketability of security,
to provide great publicity for the company. Third, advantages of listing of securities. इसमें फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी ने थता फायदा. सेकंड, एडवांटेजेस ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द शेर होल्डर, यानी कि રોકાણકારોને શેર હોલ્ડર્સને થતા ફાયદા. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ કંપનીને થતા ફાયદા. તો કંપનીને શું ફાયદા થાય? તો કે કંપનીની શાખમાં એટલે કે ઇમેજમાં વધારો થાય, જામીનગીરીનું બજાર વિસ્તૃત બને, વિકેન્દ્રિત માલિકી હક મળે, વિશાળ જાહેરાત થાય, મૂડી ઊભી કરવામાં સરળતા રહે, બાંયધરી કમિશન ખર્ચ ઘટે, રોકાણકારોને આકર્ષિત કરી શકાય, રોકાણકારોને માહિતી પહોંચાડી શકાય, જામીનગીરીનું મૂલ્ય બજાર મૂલ્ય જાણી શકાય અને મૂડી બહાર પાડવા માટેનો ખર્ચ પણ ઘટાડી શકાય. અને હવે જોઈએ તો કે શેર હોલ્ડર્સને થતા ફાયદા એટલે કે રોકાણકારોને થતા ફાયદા. તો કે જામીનગીરીની પ્રવાહિતતા વધે, સરળ રીતે ફેરબદલી કરી શકાય, ધિરાણમાં સરળતા રહે, વિસ્તૃત બજારનો લાભ મળે, નફાકારક નિર્ણયો થાય, જામીનગીરીનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે, સટ્ટાનો લાભ મળે, પ્રીમિયમનો લાભ મળે, રોકાણકારોના હિતનું રક્ષણ કરવામાં આવે. એન્ડ લાસ્ટ, ક્રિટિસિઝમ ઓફ લિસ્ટિંગ ઓફ સિક્યોરિટી. ફર્સ્ટ, મિસયુઝ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ ઓફ અ કંપની, यानी कि કંપનીના દસ્તાવેજોનો દુરુપયોગની શક્યતા. સેકન્ડ, રોંગ ઇન્ફોર્મેશન બાય ડાયરેક્ટર્સ, કંપનીના ડાયરેક્ટર દ્વારા ખોટી કે ગેરમાર્ગે દોરનારી માહિતી શેર બજારને પૂરી પાડવામાં આવે. થર્ડ, એક્યુરિંગ શેર બાય કોમ્પિટિંગ કંપનીઝ, હરીફ કંપનીઓ દ્વારા નાની કંપનીઓના શેરની પ્રાપ્તિ. લેક ઓફ પ્રોપર સિક્યોરિંગ ઓફ એપ્લિકેશન ઓફ લિસ્ટિંગ ઓફ સિક્યોરિંગ, જામીનગીરીઓની નોંધણી માટે મળેલ અરજીની યોગ્ય ચકાસણીનો અભાવ. आज के इस लेक्चर में यहाँ तक. अब नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग के बारे में देखेंगे.